منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. کہ کتنے بندے ہیں جن کو آواز نہیں آ رہی؟ جو برآمدے والے ہیں آپ اندر آ جائیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بس پرابلم ہی کوئی نہیں. یہ رکھیں آپ اپنے پاس اٹھائیں. سادے بندے ہیں دنیا کا. خطبہ تو پورا ہونے دیتے آپ پھر بدل دیتے. رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 17 دسمبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور یہاں ہزارہ ڈویژن ایبٹ آباد میں حضرت مخدوم مکرم مولانا ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ حضرت مولانا محمد احمد الحسینی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اکابر کے سائے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میری دعا ہے حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر سلامت با کرامت رکھے. میرے دوستو، پروگرام کا توجہ، اسپیکر چاہیے نعت خوانی کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے. درد دل کے لیے اسپیکر نہیں چاہیے. میری آواز آپ تک آئے گی انشاءاللہ. میرے دوستو، عظمت قرآن اور صاحب سیرت قرآن، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھیں. انشاءاللہ تعالی مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی فائدے سے خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ. میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وہ نبی ہیں جن کو رب کریم نے کائنات کی وجہ تخلیق بنایا ہے. یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے رب کریم نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے رب کریم نے جو ان پر کتاب کریم، کتاب حکیم، کتاب مجید نازل فرمائی ہے، اس کا نام قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جاتا ہے. اور یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے. مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ. یہ کلام اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے نکل کے آئی ہیں. اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے، اور صفات اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کریم میں آپ کے اور میرے سامنے مظہر موجود ہیں. ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف صاحب قرآن ہے. جو قرآن کریم ہے یہ صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اگر ہم رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت یوں موجود ہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا کان خلقہ القرآن،
رسالت مآب अलैहिस्सलाम के अखलाक, रिसालत मआब की सीरत तय्यबा, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की सिफात और बातें अगर आपने कमाहक़्क़ु समझनी है तो उसकी गहराई में आपको कुरान करीम में गोता लगाना पड़ेगा। यानी कुरान करीम, ये कुरान साहिब कुरान का तारुफ बताएगा कि साहिब कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है। आओ मैं कुरान करीम से रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के मर्तबे की बात पूछते हुए एक बात कुरान करीम के सामने रखता हूँ कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का कुरान बताता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह ने सिर्फ आपको और मुझे नहीं बताया, बल्कि ये मर्तबा रब्बे करीम ने इस कायनात में आने वाले बरगुज़ीदा शख्सियात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को भी बताया है। अल्लाह का कुरान बताता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, फरमाया अल्लाह ताला ने तमाम अंबियाए कराम को अपने यहाँ जमा फरमाया और जमा करके आलम अरवाह के मुनासिब उनको जिस्म अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने उनसे एक बात फरमाई, फरमाया ए मेरे नबियों, मेरे नुमाइंदों, मैं तुम्हें किताब व हिकमत, किताब व नबुव्वत देकर दुनिया में भेजूंगा। तुम अपने नबुव्वत की, अपने मजहब की, अपने पैगाम की तबलीग और इशाअत कर रहे हो, और जिस वक्त दुनिया में तुम ये तबलीग कर रहे हो उस वक्त अगर मेरा ये हुक्म नाफिज हो जाए कि महबूब मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो ये बात याद रखना, फिर तुमने अपनी नबुव्वत को नहीं हुज़ूर पाक की नबुव्वत को सामने रख के इसे तस्लीम करना होगा। लतुमिनुन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन्नहु, तुमने हुज़ूर पाक की मदद भी करनी है, हुज़ूर पाक पर ईमान भी लाना है। तो कुरान ने हमें साहिब कुरान की ये अजमत बताई है कि साहिब कुरान की अजमत सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं है जिन्हें कुरान मिला है। साहिब कुरान की अजमत सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है जो उम्मत मुहम्मदिया कहलाते हैं, बल्कि हुज़ूर पाक की अजमत तो उन अंबियाए कराम के लिए भी थी जिन अंबियाए कराम को अल्लाह ने दुनिया में अपना नुमाइंदा बना के दिया। मेरे दोस्तों, इसी बात को समझाते हुए मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक इस्तिलाह वज़ा फरमाते हुए एक जुमला फरमाते हैं, फरमाया दुनिया में तमाम अंबिया को अल्लाह ने नबुव्वत दी है तो वो नबी हैं, लेकिन जो हमारे पैगंबर हैं वो सिर्फ नबी नहीं है, सिर्फ रसूल नहीं है, सिर्फ पैगंबर नहीं है, बल्कि वो नबीयुल अंबिया है। फरमाया नबीयुल अंबिया का माना, फरमाया नबीयुल अंबिया का मतलब ये है नबी का कलमा उम्मत पढ़ती है, उम्मत नबी पर ईमान लाती है, लेकिन नबीयुल अंबिया का कलमा उम्मत भी पढ़ती है, उम्मत के नबी भी पढ़ते हैं। तो हमारे नबी नबीयुल अंबिया है। नबीयुल अंबिया का मतलब, नबीयुल अंबिया का माना, नबीयुल अंबिया की हैसियत, यानी तमाम अंबियाए कराम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के पाबंद हैं। अब सवाल उठता है, जब कुरान बताता है, साहिब कुरान की अजमत है कि इस साहिब कुरान के यहाँ तमाम अंबियाए कराम की अजमत बताई गई अल्लाह ताला के यहाँ, तो तमाम अंबिया को कलमा पढ़ने का, ईमान लाने का पाबंद किया गया। तो क्या अंबियाए कराम हुजूर का कलमा पढ़ने के लिए, हुजूर पर ईमान लाने के लिए कोई अमली मुजाहरा फरमाया? फरमाया ये तो तब होता जब रब्बे करीम की ये शर्त जो लगाई थी ये पूरी होती कि तुम्हारे दौरे नबुव्वत में हुजूर पाक आ जाएं। हुजूर पाक तो उनके दौरे नबुव्वत में तशरीफ नहीं लाए, आका नामदार तो अपने दौरे नबुव्वत में आए हैं, तो फिर कलमा पढ़ना उनके ऊपर अमली मुजाहरे में लाजिम नहीं था। हाँ, एक काम रब्बे करीम ने जरूर किया कि उन अंबियाए कराम को हुजूर पाक का मुक्तदी बना के हुजूर को उनका इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह। इसका अमली मुजाहरा कलमा पढ़ने का
लतुमिनुन्न बिही, ईमान लाने का, वलतंसुरुन्नहु, मदद करने का। अमली मुजाहरा मेराज की रात हुआ जब हुजूर इमाम बने, बाकी अंबिया मुक्तदी बने। अब बात के गुयूरो, ये जो मेराज की रात रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई है, अंबिया कराम को कितनी मर्तबा पढ़ाई है? हमारे अकाबर की तहकीक है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये नमाज 2 मर्तबा पढ़ाई है, एक मेराज पे जाते हुए, एक मेराज से वापसी पर। आप कहेंगे कैसे? मिरकात शरह मिशकात जिल्द नंबर 10 बाबुन फिल मेराज, मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने यही नुक्ता लिखा है। वो फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई, फरमाया एक नमाज जाते हुए पढ़ाई, इसे सलाते खुसूसिया कहते हैं। एक नमाज वापसी पे पढ़ाई, इसे सलाते अलविदाइया कहते हैं। सलाते खुसूसिया का माना अंबिया कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमाया, खुसूसी तौर पे हुजूर ने उनको नमाज पढ़ाई। अभी नमाज वाजिब फर्ज नहीं हुई थी, हुजूर मेराज पे गए, नमाज के अहकाम मिले, वापस तशरीफ लाए तो सलाते अलविदाइया पढ़ाई, फिर अंबिया कराम से वापस। तो नमाजें कितनी है? 2 मर्तबा। नमाजें कितनी है? 2 मर्तबा। अब जरा सुने, अगर ये मेराज की रात की नमाज को उठा लें तो यकीन मानिए कुरान करीम के साहिब कुरान की अजमत मजीद निखर के सामने आएगी। आप कहेंगे कैसे? मैं इसी नमाज पर एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, तवज्जो रखना। ये नमाज जब पढ़ाई गई है तो अंबियाए कराम हुजूर पाक के मुक्तदी थे, और हुजूर पाक अंबिया के कौन थे? आपको तो बोलना चाहिए, स्पीकर खराब है आपका। हुजूर पाक कौन थे? इमामुल अंबिया। सुनिए आप, तवज्जो, एक आपकी मस्जिद के भी इमाम है, एक अंबिया के भी इमाम है। हमें इस नमाज से सबक लेना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? हजरात उलमाए कराम बैठे हैं कि आप इनसे भी कंफर्म फरमा लें, जब हुजूर मेराज की रात बैतुल मुकद्दस पहुंचे, अंबिया पहले जमा थे या बाद में आए? पहले जमा थे। पता चला मुक्तदी इमाम से पहले मस्जिद आता है। ये बात तो तय है ना। आज हमारे यहाँ क्या है, मौलाना मुबश्शिर साहब हजरत शाह साहब हंस रहे हैं, उन्हें पता भी 3:30 किया होता है। आजकल क्या है, हम इस जगह से सबक नहीं लेते। हमारे यहाँ अजीब तरतीबें हैं, इमाम पहले आए, पंखे भी चलाए गर्मियों में, यहाँ की कोई झाड़ू वाड़ू भी सीधी करे, सफ़े भी सीधी करे, फिर उसके बाद मुक्तदी एहसान लगाने के लिए इमाम के पास आएगा। और खुदा के बंदे, इस धरती पे जो सबसे अफजल नमाज पढ़ी गई है उससे सबक हासिल कर लो। ये सब आपको पता है, एक नमाज वो है मुक्तदी भी उम्मती, इमाम भी उम्मती, हम रोजाना पढ़ते हैं। एक नमाज इससे आगे है, वो क्या है? इमाम जो है वो ताबिई, सहाबा का शागिर्द, और मुक्तदी तबा ताबे हो गया। उससे भी आगे आए, इमाम सहाबी, मुक्तदी ताबी, ये उससे भी अफजल नमाज। इससे भी आगे जाए तो एक चीज मजीद सामने आएगी कि इमाम भी सहाबी, मुक्तदी भी सहाबी, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत को नमाज पढ़ाई है। अगर इससे भी आगे आए, इमाम हुजूर पाक, नबी, मुक्तदी उम्मती, जैसे हुजूर पाक मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाया करते थे। इससे भी आगे आए, सबसे अफजल नमाज इमाम भी नबी, मुक्तदी भी नबी। सुभान अल्लाह। आप पकड़ के बैठेंगे तो मुझे सफेद दाढ़ी से हया आएगा। इमाम, तवज्जो, इमाम भी नबी, मुक्तदी भी नबी। तो जहां इमाम भी नबी हो, मुक्तदी भी नबी हो, तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इमाम भी इस उम्मत का अफजल तरीन फर्द है और मुक्तदी भी इस उम्मत के अफजल तरीन फर्ज है। इमाम भी अल्लाह का नुमाइंदा, मुक्तदी भी अल्लाह के नुमाइंदे। इस धरती पे इससे अफजल नमाज है, इससे अफजल नमाज है कोई नहीं पढ़ाई गई। अब तवज्जो रखें, मैं एक जुमला समझाने लगा हूं, जज़ाकल्लाह। वो ये है कि जो इतनी अफजल नमाज पढ़ाई गई है, हम साहिब कुरान को इस नमाज में मजीद अजमत तलाश करते हैं कि क्या इसमें और भी कुछ मिलता है। एक चीज तो मिल गई कि वो लगा लेना, सब सारे डिस्टर्ब होते हैं ना, नहीं ठीक लगा कोई
इमाम भी नबी, मुक्तदी भी नबी। इससे अफजल नमाज इस धरती पे नहीं पढ़ाई गई। तो इस अफजल नमाज से एक चीज हमें मिली है कि वो क्या है, मुक्तदी पहले आता है, इमाम बाद में आता है। हमें भी हिम्मत करनी चाहिए, हम भी अपने इमाम से पहले आए। आजकल अजीब मामला है, लोग अपने आइम्मा किराम के खिलाफ इतना जुमला कहते हैं। मैंने एक बार गौर किया कि इमाम के पीछे बोलते क्यों हैं, ये नमाजें भी इसके पीछे पढ़ते हैं और मुक्तदी इमाम पे ऊपर भी बोलते हैं। तो मुझे फिर एक जुमला समझ आया कि लोग जो नियत करते हैं ना नमाज में, तो उसमें एक जुमला कहते हैं, पिछो इस इमाम कहते हैं ना, पीछे इस इमाम के। क्या मतलब, यानी इस इमाम के पीछे हम लग गए, इनकी सुखी नहीं छड़ना, जो मर दिया है हमने बात कर दी है। तो मेरे ख्याल में और तो कोई वजह नहीं है, ये है हमारे यहाँ तरतीब। भाई हमें अफजल नमाज में आए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इस नमाज से एक जुमला में और भी समझ आता है कि जो नमाज वहां पढ़ी जा रही थी, जो अंबियाए कराम को हुज़ूर ने नमाज पढ़ाई है, उन नमाजों में एक अकीदा हमें समझ आता है, वो अकीदा खत्म नबूवत है। आपके खत्म नबूवत का नजरिया इस नमाज से कैसे मिलता है? भाइयों, जितने अंबियाए कराम, जिन नबियों ने दुनिया में आकर उम्मत को तबलीग करनी, समझनी, समझानी, मामला मजहब बताना, सुनाना, पैगाम खुदाबंदी देना, वो तमाम के तमाम अंबिया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इक्तदा में जमा है। कोई नया नबी अगर होता तो वो यहाँ मौजूद होता। नए पुराने यानी हुज़ूर पाक बाद में सबके आखिर में तशरीफ लाए, पहले अंबिया सारे यहाँ जमा है, बाकी कोई नहीं है। पता चला जो खुशकिस्मत अफराद इस धरती पे आला दर्जे के इंसान क्या थे, आला दर्जे, क्योंकि नबी आम इंसान नहीं है। आम इंसान से तो गुनाह होता है, नबी के करीब गुनाह जाता नहीं है। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, रब्बे करीम ने फरमाया वकज़ालिक लिनस्रिफ़ा अन्हुस्सूअ वल फ़हशा, नबी के करीब गुनाह नहीं जाता। सूरत फतह आयत नंबर 2, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, नबी के कोई गुनाह नहीं है, जिसे समझते हो अगले पिछले भी माफ है, तो नबी को कोई गुनाह नहीं है। तो नबी आला दर्जे का इंसान है ना, तो आला दर्जे के जितने इंसान अंबिया वो हुज़ूर पाक के मुक्तदी, जो मुक्तदी वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पीछे मौजूद। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मिर्जा कादियानी को मानने वालों, तुम्हारी मत मारी गई है। अगर मिर्जा नबी है, बाकी दलाइल बाद, तुम्हारे बाकी जितने ढकोसले ईरान तुरान के वो बाद में, जरा मिर्जे की वहां अराइवल दिखा दो कि मिर्जे की मौजूदगी उधर दिखा दो, मिर्जे की प्रेजेंटेशन उधर हो, मिर्जा वहां आया हो, वहां कोई नमाज की एक रकात पढ़ी हो, चलो दो भी, कोई एक रकात दिखा दे भाई, एक रह गई थी एक पढ़ ली, कोई तो दिखा दे। कोई मिर्जे की वहां प्रेजेंटेशन नहीं है। पता चला वहां जो मौजूद थे वो आला दर्जे के वही इंसान थे जो हुज़ूर पाक के मुक्तदी थे और नबी थे। तो अकीदा खत्म नबूवत भी नजर आया। मेरे दोस्तों, मैं इस पर एक मजीद जुमला आपकी खिदमत में कहूँ। एक मरतबा कादियानी से हमारी ऑनलाइन गुफ्तगू थी, मैंने यही तारीफ उसके सामने रखी कि नबी उस आला दर्जे के इंसान का नाम है जो मेराज की रात रसूलुल्लाह का मुक्तदी है। वो कनाडा का मिर्जाई था, सरमद इनका मुरब्बी है, बड़ा नाम दुनिया में उसका चलता है, और वो बड़े बड़े उलमा को चैलेंज और मामला। तो मुझे कहने लगा ये लाइव गुफ्तगू में, कहते हज़रत आप फंस गए। मैंने कहा यार अच्छी बात है, फंस गया हूँ, बिस्मिल्लाह जरा फरमाइए कैसे फंस गए। कहते आपने कहा वहाँ जो मुक्तदी हैं वो नबी हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो कहते उधर तो जिब्राइल ने भी हुज़ूर पाक की इक्तदा में नमाज पढ़ी थी, तो क्या जिब्राइल को आप नबी मानते हैं? मैंने कहा सरमद आज किसी सोखे देहात आया था, अकल का इलाज करा लो। क्यों? मैंने कहा इलाज करा लो। कहते क्यों कराओ? मैंने कहा मैंने पहले कहा था उस आला दर्जा का इंसान वहां मौजूद है, मुक्तदी है, जिब्राइल तो फरिश्ता है, तेरा इतना अकल काम नहीं करता, तुम्हारी मत मारी गई। तो यकीन मानिए इससे एक अकीदा ये भी साबित हुआ, इस नमाज से एक मसला और भी साबित होता। वो क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो अंबियाए कराम को नमाज पढ़ाई है, उस नमाज की एक शान हमें समझ आती है कि वहां इमाम ने और मुक्तदियों ने जो मिल के बाजमात नमाज पढ़ी है, तो जो नमाज में तिलावत होती है वो इमाम ने की है या मुक्तदियों ने भी साथ की है? ये इसी मस्जिद से, इसी नमाज से मसला हल कर लेते।
میں قرآن کریم آیت پڑھ کے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، ہم آیت پڑھ کے بات کر لیتے ہیں. مثلا سورۃ الفاتحہ ہے اور قرآن کریم. سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم، یہ سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھا جاتا ہے، پھر بقایا قرآن کا حصہ پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے اے پیغمبر سورۃ الفاتحہ بھی آپ کو ملی ہے اور قرآن کریم بھی آپ ہی کو ملا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. محبوبم قرآن بھی آپ کو ملا، سورۃ الفاتحہ بھی آپ کو ملی. تو حضور کو ملی، پیچھے مقتدی تورات والے، زبور والے، انجیل والے، صحائف والے، ان کے پاس نہ سورۃ الفاتحہ نہ اللہ کا قرآن، نہ ان کی کتابوں میں اتری نہ انہوں نے پڑھی. تو بغیر فاتحہ پڑھے ان انبیاء کی نماز ہو گئی تو ہم احناف کی بھی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. اسی نماز سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. ایک شخص نے کراچی میں تھا، معارف اسلامی حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی دامت برکاتہم کے پاس، وہاں سوال ہوا. اس میں وہ کہنے لگے کہ مولانا ایک بات بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا جی پڑھی، سب مانتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اس پہ ایک سوال ہے. حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے حضور پاک علیہ السلام کی ملاقات آسمان پہ بھی ہوئی. انہوں نے کہا جی نمازیں کم کرا لیں، اتنی امت نہیں پڑے گی. میں نے کہا بالکل حدیث ہے. کہتے حضرت موسیٰ ادھر بھی ہیں، یہاں نماز پڑھائی، حضرت موسیٰ ادھر بھی ہیں. اور ایک حدیث پاک مزید ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام کی. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب میں گزرا، 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اس طرف قبر تھی اور قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. تو کہتے جی میں سوال کرتا ہوں، حضرت موسیٰ قبر میں ہیں، حضرت موسیٰ مسجد اقصیٰ میں ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ؟ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے ہیں؟ اس بندے کا سوال صرف سوال نہیں تھا، اس کے سامنے عقیدہ حیات النبی کی اہمیت نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عقیدے کو تو عقیدے کے طور پہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ توحید ہے، ہاں بابا یہ تو ماننا چاہیے، عقیدہ رسالت ہے یہ بھی ماننا چاہیے، معیار صحابیت ہے یہ بھی ماننا چاہیے. اور جب باری آئے عقیدہ حیات النبی پہ تو اس سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے کہتے ہیں نا جی ہم اختلافی باتوں میں نہیں پڑھتے. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ بھائی اختلافی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جس کو اختلافی کہہ دو کیا اس طرح یہ اختلافی کے لیے بھی کوئی اصول ہے؟ اگر چند بندوں کے اختلاف کی وجہ سے کوئی عقیدہ نعوذ باللہ اختلافی ہوتا ہے تو پھر ہندو عقیدہ توحید میں اختلاف کرتے ہیں، پھر عقیدہ توحید بھی اختلافی ہو جائے گا. تو وہ کہیں گے نا وہ تو کافر ہے، کسی مسلمان کی مثال دیں. اچھا بابا مسلمان کی مثال ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. بہت سے ہمارے عقائد اور نظریات ہیں عقائد اہل سنت والجماعت میں جو مختلف قسم کے لوگ ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو ان عقیدوں کو اختلافی کہہ دیں گے. اگر یہی بات ہے تو پھر دنیا میں نعوذ باللہ کوئی عقیدہ بچتا نہیں ہے. عقیدہ توحید میں ہندو اختلاف کر رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت میں قادیانی اختلاف کر رہا ہے، عقیدہ صدیق اکبر خلافت بلا فصل میں رافضی انکار کر رہا ہے. تو پھر کون سا عقیدہ آپ لائیں گے جس کو ہم اتفاقی کہیں گے؟ تو بابا عقیدے اختلافی نہیں ہوتے. بلکہ میں جواب میں حضرت استاد محترم شہید اسلام حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کا جملہ کوٹ کروں. حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ، میں آپ کو سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں، اسٹیج پر موجود تھے. کسی نے کہا جی عقیدہ حیات النبی میں اختلاف ہے، امت مسلمہ میں اختلاف ہے. حضرت حیدری نے جو جملہ فرمایا نا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. وہ فرمانے لگے اپنا لفظ ٹھیک کرو، عقیدہ حیات النبی میں امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے. نہیں سمجھے؟ امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے. پوری امت مانتی ہے، تم اس کو اختلافی کہہ رہے ہو. تو اس طرح کا سوال بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے. ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص ہے، کام تو وہ کرتے ہیں ایک، اب میں کیا نام لوں، خواہ سے کسی کے پیشے کے اوپر بندہ رد نہ کرے، کام تو کوئی دنیا داری کا کرتے ہیں لیکن چھیڑنے کی ان کو عادت ہے. کسی اس دن اس کے پاس، اس دن اس کے پاس. ایک دن اس کی کوئی سانپ پہ ٹانگ آئی اور وہ ہمارے یہاں ادارت النعمان میں آ پھنسا. مجھے کہنے لگا مولانا عقیدہ حیات النبی کا سوال قبر میں ہوگا؟ اچھا مجھے پوری پیچھے ہڈن پکچر سمجھ آ گئی.
وہ ایسے ہے نا، آپ ڈاکٹر کو یوں نبض چیک کرائے نا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ رات ٹھنڈ لگی سی. اب رات ڈاکٹر آپ کے پاس تو نہیں تھا جب آپ کو ٹھنڈ لگی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، اس کی فیلڈ ہے. ہماری فیلڈ جو کوئی سامنے اس طرح آئے نا تو ہم سمجھ جائیں. میں نے ان سے کہا کہ عقیدہ حیات النبی کا بالفرض 1 منٹ کے لیے اگر قبر میں سوال نہ ہو، کھلا کھلا ایسے سوال نہ ہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں بتا، کیونکہ وہاں جو 3 سوال ہے وہ سمجھ رہا تھا سوال نہیں ہے، اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. میں نے کہا اگر نہ ہو تو پھر کہتے پھر تو ضروری نہیں ہے. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ بات تبدیل نہ کرو. میں نے کہا میں تبدیل نہیں کروں. یہ بتائیں کتنے بچے ہیں؟ کہتے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں میرے. میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ادھر شادی کا سوال ہوگا؟ قبر میں پوچھا جائے گا شادی کی تھی؟ قبر میں تو تیرے مطابق 3 سوال ہے، من ربک من نبیک اور ما دینک. من زوجتک تو نہیں ہے نا، بیوی کا نام 10. ٹھیک ہے، وائف نیم تو نہیں پوچھا جائے گا نا، واٹ از یور وائف نیم، یہ تو نہیں ہے. تو پھر تو نے شادی کیوں کی ہے؟ سنت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن سوال تو قبر میں نہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤ، رمضان المبارک میں کھاتے پیتے مزہ تو آتا ہوگا دن میں؟ نہیں میں روزہ رکھتا ہوں. میں نے کہا وہاں 3 سوالوں میں جو تو کہہ رہا ہے ادھر روزے کا سوال ہے ادھر ادھر. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں وہ جو بقرہ عید میں بکرے ذبح کرنا ہے، لیلا ویلا ذبح کرنا ہے، کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں. کیوں؟ قبر میں بکرے کا سوال پوچھا جائے گا کہ بکرے میں حصہ ملایا تھا یا گائے میں حصہ ملایا تھا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ کہتے نہیں آپ مذاق کریں. میں نے کہا چاچے سن، جیسے ان سوالات کی وہاں تفصیل نہیں ہے لیکن ہم ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی لفظ حیات النبی کی تفصیل نہیں ہے لیکن دین کا حصہ ہے. رہے ہی تیری یہ بات کہ سوال ہوگا، میں کہتا ہوں ہاں جی ہوگا. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہی جواب مرزائی کو دیتے ہیں، یہی جواب رافضی کو دیتے ہیں، یہی جواب منکر حیات النبی کو دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ختم نبوت کا سوال قبر میں نہیں ہے، وہاں صرف نبوت پوچھی جائے گی. من نبیک من خاتم النبیین نہیں ہے. قادیانی کا دعویٰ یہ ہے ختم نبوت کا سوال قبر میں نہیں ہے، اس نے عقیدے کی اہمیت کو کم کر دیا. اسی طرح رافضی کہتا ہے وہاں سوال میں عیار صحابیت میں ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کا سوال نہیں ہے. آج تو کہہ رہا ہے قبر میں عقیدہ حیات النبی کا سوال نہیں ہے. میں نے کہا سن، تم تینوں اس معاملے میں ایک ہی لائن میں ہو. میں کہتا ہوں ان تینوں سوالوں کے جوابات قبر میں پوچھے جائیں گے. بھائی کیسے؟ من ربک اللہ کے بارے میں تمام نظریات کا سوال، من نبیک رسول اللہ کے بارے میں نبوت کا سوال، ما دینک تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو کس شریعت پہ عمل پیرا ہے. اور شریعت میں عقیدہ ختم نبوت سے لے کر عقیدہ حیات النبی تک تمام عقیدے. سبحان اللہ. وہ کس بنیاد پہ اس کی اہمیت کو ختم کرنے میں بیٹھے؟ تو مجھے کہہ رہا ہے یہ اختلافی ہے. آپ ہی کے قریب یہاں ضلع مانسیرا ہے. میں ایک مرتبہ گڑی حبیب اللہ میں گفتگو کر رہا تھا. دوران گفتگو ایک صاحب ہمارے اسٹیج پر موجود تھے. میں گفتگو کروں مجھے نہیں پتا، پیچھے سے ایک مولانا صاحب نے مجھے آواز دی کہ ادھر عقیدہ حیات النبی کا منکر کوئی نہیں ہے، مولانا یہ نظریہ یہاں بیان نہ کریں. میں نے سنا ایک بار، دوسری تیسری بار میں نے مڑ کے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ مسئلہ خراب ہے. میں نے کہا حضرت اگر منکر نہ ہو تو دین کا وہ کام نہیں بیان کرنا چاہیے. کہتے ہیں ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے یہاں اذان کے منکر کتنے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی نہیں. میں نے کہا اذان نہ دیا کریں، چھوڑ دیں، کیا ضرورت ہے؟ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے نماز اتنے بجے ہو جائے گی، کیوں آپ اذان دیتے؟ اذان دینا شریعت نے سکھایا ہے. میں نے کہا مولانا اے کاش اذان جتنی اہمیت تھی تم عقیدے کی سمجھتے تو یہ سوال نہ کرتے. عجیب پٹی پہ آپ ہمارے لیے چڑھے ہوئے، اجی یہ نہ کریں جی وہ نہ کریں. سنو میرے دوستو، علماء دیوبند میں، یہ تو میں چھوٹی بات کر رہا ہوں ورنہ علماء اہل سنت کی بات پہ کر سکتا ہوں. حضرت نانوتوی سے لے کر آج تک علماء دیوبند میں ہمارے اتھینٹک عالم دین میں کوئی ایک عالم نہیں ہے جس نے عقیدہ حیات النبی بولا نہ ہو یا اپنی کتاب میں لکھا نہ ہو. ہمارے تمام علماء اکرام نے لکھا ہے، بولا ہے، بتایا ہے. پھر بھی اس کو لوگ سمجھتے ہیں اجی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ عقیدے کے اصولوں سے ناواقفیت کی دلیل. چلو میں سوال بتا رہا تھا وہ کراچی کا عارف اسلامی ہے، وہ کہتے جی سوال یہ ہے حضرت موسیٰ کو حضور پاک نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، حضرت موسیٰ کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، حضرت موسیٰ کو آسمان پہ ملے، بتاؤ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے ہے؟ میں نے کہا میں پوچھوں؟ جی ہاں. میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام کتنے ہیں؟ کیا مطلب؟ حضور تو ایک ہے. میں نے کہا حضور 3 جگہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ مل رہے ہیں.
फिर बैतुल मुकद्दस, फिर कहते मौलाना एक वक्त पे तो नहीं मिले, 3 मुख्तलिफ वक्तों में मिले हैं, पहले कब्र पे, बाद में उधर, बाद में ऊपर। मैंने कहा हजरत मूसा भी तो एक वक्त पे नहीं मिले, पहले कब्र में, फिर इधर, फिर उधर। इनको भी ले जाया गया था? मैंने कहा जी हाँ। कौन ले गया था? मैंने कहा जी जैसे हुजूर को अल्लाह ले गया वैसे बाकी अंबिया को भी अल्लाह ले गया। अजी मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ले जाता तो मुझसे कहता तेरे पास दलील क्या, तेरे पास सबूत क्या है? मैं हजरत तौसीफी रहमतुल्लाह के जवाब पे कहूँ, कोई अब्दुल गफ्फार, कोई अब्दुल सत्तार, कोई अब्दुल जब्बार ले जाता तो दलील मानता। ये तो गफ्फार, सत्तार और जब्बार ले गया था, ये तो अल्लाह का मामला है। हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ने सीरतुल मुस्तफा में इसी मौके पे एक नुक्ता लिखा है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। वो कहते हैं तमाम अंबिया ने हुज़ूर पाक के पीछे नमाज पढ़ी है। आप कहेंगे कैसे पढ़ी है? आगे आयत लिख के मसला हल कर दिया, फरमाया वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह पर मुश्किल नहीं है, ये अल्लाह ले गया, अल्लाह ताला ले गया। रब्बे करीम ने हुज़ूर पाक को भी सफर कराया, इनको भी सफर कराया। और सुने, मैं मुल्ला अली कारी की बात कर रहा था तो इसी मुल्ला अली कारी पर भी एक जुमला कह दूं। या जहां इन्होंने नमाजों की बात की है, इसी मौके पे कहते हैं इन्नमस्सलात तकूनु बिल अशबाहि ला लिल अरवाहि ला सय्यिमा, का लोगो नमाज सिर्फ रूह नहीं पढ़ती और सिर्फ जिस्म नहीं पढ़ता, बल्कि नमाज रूह और जिस्म मिल के पढ़ते हैं, क्योंकि ये अरकान मखसूसा हैं, अफ़आल मुख्तलिफा हैं जो रूह और जिस्म के मिलाप से होते हैं। पहले क़याम, फिर रकू, फिर क़ौमा, फिर उसके बाद सजदा, फिर कादा। ये रुकू और जिस्म के मिलाप आमेज़ज से उसके बाद आके होते हैं। तो पता चला हुजूर ने नमाज पढ़ाई, नमाज में क़याम भी है, रकू भी है, क़ौमा भी है, बैन सजदतैन भी है, सजदतैन भी है, कादा भी है, तस्लीमात भी है। पता चला अंबियाए कराम रूह माल जसद हुजूर के पीछे मौजूद। सुभान अल्लाह। फरमाया ला लिल अरवाहि ला सय्यिमा, ये न कहो सिर्फ रूहें मौजूद थी। इसी को समझाने के लिए मैंने उसे कहा भाई अगर मैं ये तेरी बात मानूं कि सिर्फ रूह ने पढ़ी है नमाज, तो फिर हुजूर को इमामुल अंबिया नहीं, फिर कहना चाहिए इमाम अरवाह अंबिया, इमाम अरवाह अंबिया। हालांकि हुजूर पाक का नाम क्या है? इमामुल अंबिया। पता चला हुजूर पाक के पीछे रूह माल जसद मौजूद थे। तो एक इस नमाज से ये भी मसला हल हुआ। इसी नमाज से पैगंबर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा हल होते एक और बात भी पता चलती है। वो क्या है कि हर जगह मौजूद होना, हर जगह हाजिर और नाजिर होना, ये खालिक का मामला तो हो सकता है कि अल्लाह बिला जिस्म हर जगह है, बिला जसद हर जगह है, बिला मकान हर जगह है, बिला जिहत हर जगह है। इंसान चाहे कितना आला दर्जे का क्यों ना हो जाए, वो हर जगह मौजूद नहीं होता, तभी तो यहाँ जमा किया गया। ठीक है। और मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इमामत कराई, तो इमामत से साहिब कुरान की एक शान मजीद भी वाज़ेह होगी। वो क्या है? हुजूर इमाम है, बाकी अंबिया मुक्तदियां तवज्जो रखना। इमाम जहां होता है वो उस जगह होता है कि मुक्तदियों में इमाम के आगे तो आगे, इमाम के बराबर भी कोई नहीं होता। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, पता चला हुजूर पाक के आगे तो आगे, मेरे पाक पैगंबर के बराबर भी कोई नहीं। मेरे दोस्तों, साहिब कुरान की इस शान पर एक सवाल भी आपकी खिदमत में हल करूं। इसको भी हजरत उकाड़वी रहमहुल्लाह ने अपने मलफूजात में टच फरमाया। वो कहते हैं जी सवाल उठा, सवाल ये है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत जलीलुल कदर पैगंबर, हजरत रसूलुल्लाह जलीलुल कदर पैगंबर, अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के रुतबे की बात आप करें कि हुजूर के आगे तो आगे, हुजूर के बराबर भी कोई नहीं है, तो फिर सवाल है कि मेराज की रात हुजूर पाक को सफर से पहले आबे ज़मज़म से दिल मुबारक धोया गया। आबे ज़मज़म तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से जारी अल्लाह ने कर दिया था। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम के पांव लगा हुआ पानी हुजूर के सीने पे लगा। समझ तो ये आता है कि हजरत इस्माईल का रुतबा बड़ा,
क्योंकि इनके पाँव का पानी हुजूर के सीने पे लग रहा। अगर रुतबा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा है तो फिर हुजूर के पाँव का पानी हजरत इस्माइल के सीने पे लगता, यूं नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव वाला पानी हुजूर के सीने पे लगा, इससे तो समझ आया रुतबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यहाँ में हुजूर पाक से आगे है। हजरत उकाड़वी फरमाते हैं, फरमाया तुमने सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखा है, तस्वीर के दो रुख नहीं देखे, बात को आधा समझा है, बात को पूरा नहीं समझा, बात को पूरा समझते ये सवाल न करते। वो कहने लगे जी कैसे? कहा मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तमाम इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की, फिर अल्लाह से मांगा, मेरे अल्लाह मुझे वो दे दे जो तेरे खजाने में भी एक है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। अल्लाह से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिलसिले औलाद में मांगा। कहा जी हाँ मांगा। तो कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे बीवियां कितनी? कहा 2 बीवियां, एक हजरत सारा बेटा हजरत इसहाक, एक हजरत हाजरा बेटा हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की नस्ल से 70,000 अंबिया, हजरत इस्माइल की नस्ल से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो कहा आपने ये बात से गौर नहीं किया, गौर करते तो तुम्हें पता चलता हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिलसिला नसब में हुजूर पाक के बाउ अजदाद में वालिद के दर्जे पे हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम औलाद के दर्जे में हैं। जिस तरह बाप और बेटा मस्जिद आए, बेटा इल्म में, फजल में, तकवा और तहारत में बड़ा हो, तो फिर बाप का रुतबा इमामत पे नहीं होता, इमाम बेटा होता है, आलिम हाफिज कारी भी है, इसलिए आगे होके बेटा नमाज पढ़ाता है। लेकिन जब दोनों घर जाएं, पांव दबाने की जरूरत आए, अब यही बेटा जो मस्जिद में इमाम था बाप के पांव दबाएगा। अगरचे इमाम था तो वहां था, क्योंकि वहां दर्जा इमामत था, यहाँ दर्जा इब्नियत है, ये बेटा है, बाप के पांव दबाएगा, चाहे कितना बड़ा आलिम व फाजिल क्यों ना हो। तो कहा वहां रुतबा इल्म का, यहाँ रुतबा वल्दियत का। कहा ऐसे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बात बिला तशबीह और मिसाल समझो। हुजूर पाक नबुव्वत में आला, रिसालत में आला, इल्म में आला, तकवा तहारत और लिल्लाहियत और दर्जा और मर्तबा में आला, औला, अफजल, अशरफ। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक के अगरचे इतने रुतबे में नहीं है, मुक्तदी हैं, हुजूर इमाम है, दर्जा नबुव्वत और है, दर्जा अबुव्वत और है। अबुव्वत कहते हैं अब्बू होना, नबुव्वत कहते हैं नबी होना। अगर दर्जा नबुव्वत देखें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, दर्जा अबुव्वत देखें हजरत इस्माइल का, तो बाप के पांव वाला पानी बेटे के सीने पे लगे तो तौहीन नहीं होती। ठीक हो गया? तो हजरत इस्माइल बावजूद के वालिद, हजरत इब्राहिम बावजूद के वालिद, उसके बावजूद भी मुक्तदी। हुजूर पाक इमाम है तो तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए, दोनों पहलुओं को देख के बात पूरी समझे तो मसला निकल के आता है। ये भी साहिब कुरान की शान है। अच्छा, साहिब कुरान से साहिब कुरान की शान को देखने के लिए कुरान करीम से एक और बात भी पूछ लेते हैं कि मेरे नबी का मर्तबा तो ये है, आप कुरान ने हमें बताया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को वहां जमा कराया ताकि हुजूर के मुक्तदी बने। कलमा तो मामला न बना लेकिन मुक्तदी बन गए। मुक्तदी भी इमाम के ईमान को मानता है, तो ये भी ईमान का एक इजहार है कि अगर अंबिया के दौर में हुजूर आते तो अंबिया अपनी नबुव्वत छोड़ के हुजूर के मुक्तदी बनते, हुजूर के उम्मती बनते, हुजूर पे ईमान ला के कलमा पढ़ते। उनके दौर में नहीं आए तो उन तमाम अंबिया को हुजूर का मुक्तदी बना दिया। बात मैंने शुरू की थी हजरत नानोतवी से कि एक नबी होता है, एक नबीयुल अंबिया होता है। नबी वो है जिसकी इक्तदा उम्मत करे, नबीयुल अंबिया वो है जिसकी इक्तदा उम्मत भी करे, उम्मत के अंबिया भी करे। और दूसरा मकाम कुरान से पूछते हैं साहिब कुरान का, मेरे पाक पैगंबर का मकाम। तो कुरान करीम सूरत बकरा आयत नंबर 91 रब करीम फरमाते हैं वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान ये है
पिछली उम्मत के सहाबा, पिछली उम्मत के नेकोकार लोग, पिछली उम्मत के औलियात क़ियासिया जो नेक होते, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए मैदान कारज़ार में उतरते, दुश्मन का मुकाबला करते। यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, काफरों से मुकाबला पिछले मुसलमान उम्मतियों का होता तो वो जो दुआएं मांगते, अल्लाह जिहाद में फतह दे दे, अल्लाह जंग में शिकस्त से बचा ले, अल्लाह हमें कामयाबी से हम किनार कर दे। कुरान कहता है इन तमाम दुआओं के साथ एक दुआ ये भी मांगते जिसमें हुज़ूर पाक का वसीला होता। वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, काफिर लोगों पे फतह तलब करने के लिए ये तमाम लोग हुज़ूर पाक के वसीले से, हुजूर के रास्ते से, हुजूर के मुहाबे से, हुजूर के जरिए अल्लाह से फतह तलब करने की दुआ करते। तो साहिब कुरान की फजीलत कुरान ने हमें यूं बता दी कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की फजीलत ये है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं थे, दुनिया में मबऊस नहीं हुए थे। मबऊस होने से पहले हुजूर पाक के वसीले से अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाता। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर की शान में, साहिब कुरान की सीरत में कुरान करीम से कोई और भी पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, कुरान करीम बताता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरत अनफाल में रब करीम ने बताया, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने ये रुतबा देते हुए फरमाया ए पैगंबर करीम, तेरा रुतबा ये है, तेरी मौजूदगी में मैं तेरी उम्मत को हलाक नहीं करूंगा। क्यों? वजह क्या बनी थी? वजह ये थी अबू जहल एंड कंपनी, मक्का के काफिर और मुशरिक को बेईमान और दुश्मन ने काबे शरीफ का कुंडा पकड़ के अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। मौला, अगर मोहम्मद करीम सच्चा है, तेरी नबुव्वत ये लेकर आया, तेरी तरफ से नबुव्वत लेकर आया, कुरान और नबुव्वत सच्ची है, तो फिर ऐसा कर अल्लाह, हम मक्का वालों पे आसमान से पत्थर बरसा दे, हम मक्का वालों पे आसमान से अजाब नाज़िल कर दे। इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक, अगर ये हक है, फअम्तिर अलैना हिजारा, हमारे ऊपर पानी की नहीं पत्थरों की बारिश हो, अब इतना भी अज़ाबिन अलीम, यह दर्दनाक अज़ाब हमें मिले। अगर ये सच्चे हैं, एबटबाद के गयूरों, मुझे गैरत से, इस्लामी हिम्मत से बताना कि मक्का के काफिर ने दुआ मांगी, हुजूर हक हैं, हम पे पत्थर आए, मक्का के काफिरों पे पत्थर आया नहीं। क्यों? हुजूर पाक सच्चे नहीं थे, हक नहीं थे, हकीकत नहीं थी, सच्चाई नहीं थी। भाई सच्चाई थी, हक था, हक्कानियत थी, हकीकत थी, अल्लाह की तरफ से थे, पर मक्का के काफिर पे पत्थर नहीं आया, अजाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये तो पत्थर के मुस्तहिक थे, अजाब के मुस्तहिक थे, अजाब इनका इस्तेकाक था। क्यों नहीं आया? रब फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए अल्लाह के नबी, आपकी बरकत, आपकी शराफत, आपकी इज्जत, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपका दर्जा, आपकी हैसियत, आपकी वैल्यू ये है, जब तक नबुव्वत मौजूद है अजाब नहीं आए। मेरे दोस्तों, में जुमला मजीद कहने लगा। कुरान ने मुझे साहिब कुरान की ये फजीलत तो बताई, लेकिन कुरान ये भी तो बताता है इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि हुजूर ने हिजरत भी तो की है। तो जब हुजूर ने हिजरत की तो फिर मक्का वालों पे अजाब आना चाहिए। आप कहेंगे अभी तो गारे सौर में है, अजाब क्यों आता? मैंने कहा मैं मान लिया, हुजूर गारे सौर से मदीना तशरीफ ले गए, अब अजाब आ जाता, अब मक्का में अजाब क्यों नहीं आया? हुजूर तो मदीना पहुंच गए। आप कहेंगे हुजूर पाक व अंत फीहिम, रसूलुल्लाह अभी भी तो धरती पे मौजूद हैं, जिंदा सलामत हैं, इसलिए अजाब नहीं आया। मैंने कहा मैं आगे चलता हूँ,
سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور تو حجاز سے بھی نکل گئے، فلسطین پہنچ گئے، بیت المقدس پہنچ گئے. اب ان پہ عذاب آتا نہیں آیا. آگے چلے، وہاں سے آسمانوں پہ پہنچے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. سدرۃ المنتہا کراس کی، آسمان پہ پہنچے، عذاب آ جاتا. کیوں نہیں آیا؟ اب تو دھرتی پہ نہیں ہے. کہتے نہیں، نبی کی زندگی سلامت ہے، اسی لیے پوری امت پہ عذاب نہیں آیا. میرے دوستو ٹھیک ہو گیا. پیغمبر کریم جب دنیا سے رخصت ہوئے، وعدہ وفات پورا ہوا، رسالت آپ پہ انک میت وانہم میتون کا پرومس آف دا ڈیتھ، وعدہ وفات پورا ہوا. اب عذاب آ جاتا، نہیں آیا تو کیوں؟ آؤ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے دربار میں چلتے ہیں. اٹھائیے قرآن کریم کی تفسیر معارف القرآن، اٹھائیے اسی آیت کی تفسیر، اٹھائیے سورۃ انفال آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں رب کا وعدہ حضور پاک کی زندگی سلامتی تک ہے، اس لیے امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. جب تک دنیا میں تھے اللہ کا عذاب نہیں آیا. حضور قبر میں تشریف لے گئے، حضور کی زندگی حیات النبی فی القبر ہے، اس لیے قیامت تک امت عذاب سے بچی رہے. یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ اس عالم دین کا استدلال ہے جس کی تفسیر سے پہلے میرا مولوی دیکھ کے جمعہ پڑھا. تفسیر کے مطالعہ اسی کو رکھتے ہیں سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے خطباء کے پاس تفسیر معارف القرآن نہ ہو. آج ہر الماری کی زینت ہے، ہر کتب خانے کی خوبصورتی ہے. تم حضور پاک کی شان، مرتبہ، مقام، درجہ، حیثیت و ویلیو اتنی ہے. پیغمبر کریم امت مسلمہ میں جب تک موجود ہے امت عذاب سے بچی رہے. یہ قرآن مجھے صاحب قرآن کی شان بتا رہا ہے، یہ قرآن مجھے صاحب قرآن کی عظمت بتا رہا ہے. قرآن کریم رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ جملہ سمجھا رہا ہے. میرے دوستو تو صاحب قرآن کی عظمت تو اس سے بھی بے حد و بے انتہا ہے. تو قرآن نے صاحب قرآن بتایا. آئیں ذرا صاحب قرآن سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام آپ نے جو ہمیں اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن دیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی شان و اہمیت کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا. اس کے لیے کئی باتیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہی حدیث پیش کرنا مناسب ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی. ابواب فضائل القرآن جلد نمبر 1 جامع ترمذی، حضرت علی کی روایت. اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی عظمت بتاتے ہوئے فرمایا. حضرت علی کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے کوئی نصیحت، نصیحت، ارشاد. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ. میں دنیا سے جاؤں گا علی، بعد میں فتنے اٹھ پڑیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے دست دعا دراز کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اس فتنے سے نکلیں گے کیسے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو بنیاد بنا لیں. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. نبأ ما قبلکم، پہلوں کے تمام احوال بنیادی طور پہ موجود ہیں. وخبر ما بعدکم، بعد والوں کے حالات موجود ہیں. وحکم ما بینکم، تمہارے اختلافات کا فیصلہ موجود ہے. والفصل لیس بالہزل، یہ اللہ کا وہ ڈیسیژن ہے، وہ فیصلہ ہے جس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو آدمی تکبر کرتے ہوئے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. قسمہ اللہ. ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ. اس قرآن سے ہٹ کے
ہدایت تلاش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ومن جملہ اللہ اکبر، یہاں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسالت مآب کے الفاظ کا مطلب سمجھانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ عام سے عام اردو کے الفاظ نہ ہوں۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، آگے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ حبل اللہ المتین، المتین حبل اللہ کی صفت کا مضبوط ترین رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے حکمت والی نصیحت ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور سیدھا راستہ ڈھونڈنے والا قرآنی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یا لوگوں کی خواہش چلے گی یا اللہ کا قرآن، یا خواہشات کے ساتھ قرآن نہیں چلے گا، تم اپنی خواہش کو قرآن کے تابع کرو گے تو مؤمن بنو گے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اللہ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، فرمایا زبانیں اس کو پڑھیں گی کبھی بور نہیں ہوں۔ آپ اور ہم تراویح میں قرآن کریم سنتے ہیں، مجھے دنیا کی کوئی ایک کتاب بتا دے یا قرآن کریم کا فرق بتا دے کہ جب بھی سنتے ہیں ہر بار سننے کا نیا مزہ۔ باقی تو چھوڑو، ایک ہی مجلس میں اگر محفل میں ہم قراء سے قرآن کریم سنیں تو ہر بندے کے پڑھنے کا اپنا مزہ۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، فرمایا علماء اس سے بیان کرتے جائیں گے، کبھی سیر نہیں ہوگی دنیا، ایسے نکتے بتائیں گے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پڑھنے سے قرآن کبھی پرانا نہیں۔ وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، کہتے ہیں تبلی وَيُخْلِقُ اللہ، تیرے جسم پہ کپڑا پرانا ہو جائے، پرانا نہیں ہوگا۔ اور اگلا جملہ وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، آگے فرمائے هُوَ الَّذِي إِذْ سَمِعَتْهُ الْجِنُّ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہ وہ قرآن ہے جس کو جنات نے بھی حضور سے سنا تھا تو کہنے لگے تھے ہم اس پر ایمان لیں۔ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب کلام سنا، یہدی بِهِ الرُّشْدِ، جو ہمیں ہدایت کی طرف بتاتا ہے، فَآمَنَّا بِهِ، ہم اس پہ ایمان لائے۔ اگلا جملہ حضور نے فرمایا من قال به صدق، قرآن کے مطابق بات کرو گے سچ کہنا۔ من عمل به اجر، قرآن پہ عمل کرو گے آپ کو اجر ملے گا۔ ومن حکم به عدل، قرآن کے مطابق فیصلے کرو گے عادل کہلاؤ گے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، قرآن کی طرف دعوت دو گے رب تمہیں صراط مستقیم پر مضبوط کر دے۔ یہ صاحب قرآن عظمت قرآن، ابھی تک میں پہلا عنوان چلا رہا تھا کہ قرآن صاحب قرآن کی عظمت بتا رہا ہے، اب صاحب قرآن حضور پاک قرآن کریم کی عظمت بتائی ہے۔ میرے دوستو، میں جملہ سمجھانے کے لیے مزید کہنے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن پہ عمل کرے گا کل قیامت پہ یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، تیرے لیے دلیل ہوگی۔ قرآن کو پس پشت ڈالو گے اس کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہو۔ او علیک، یہ آپ کے خلاف حجت۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے لیے فرمایا، مسند احمد کے حدیث حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے، فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کریم کے مطابق عمل کیا، استحل حلالہ، اس کے حلال کو حرام جانا، وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اسے جنت دے گا، وَيَشْفَعُ مِنْ أَهْلِهِ وَيَشَفَّعُ مِنْ أَهْلِهِ عَشْرَةٌ كُلُّهُمْ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّارُ، او كما قال علیہ السلام۔ ابن عباس کی بات ہے، حضرت علی کی بات ہے، فرمایا 10 بندے اس کی فیملی سے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس قرآن والے کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم خود پڑھنا اور اپنی اولاد کو پڑھانا، خود پڑھنا اور اپنے احباب کو پڑھانا، خود پڑھنا اور اپنے احباب کو پڑھانا، یہ اپنے لیے بھی فائدہ ہے، ان کے لیے بھی۔ میرے دوستوں، اس پوری گفتگو کا خلاصہ دیا، قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس میں آپ کو اور مجھے
اس بات پہ متوجہ کرنے کے لیے جمع کیا گیا ہے کہ ہم حضور پاک کی بات بھی مانیں، اللہ کی بات بھی مانیں۔ اللہ کی بات قرآن ہے، حضور پاک کی بات حضور کا فرمان ہے۔ جیسے دونوں آنکھیں میری دید کے لیے ضروری ہیں، ویسے قرآن اور حدیث میرے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ میں قرآن کی بنیاد پہ حضور کا فرمان کا انکار کر دوں اور حضور کے فرمان کی بنیاد پہ نعوذ باللہ قرآن چھوڑ دوں، ایمانی نہیں بے ایمانی کا کام ہے۔ ایمان یہ ہے قرآن بھی مانے، فرمان بھی مانے، اللہ بھی مانے، رسول اللہ بھی مانے، کلام اللہ بھی مانے، کلام رسول اللہ بھی مانے۔ میرے دوستو، اور دوسری بات جس کے لیے ہم جمع ہیں کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھیں۔ میں کیوں کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ سنیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ علماء کرام کے لیے کرسیاں لگی ہیں، وجہ کہ یہ دین کی عظمت، شریعت جڑی ہوئی ہے، عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، تو یہ دنیا میں آپ کی اولاد کی عزت ہوگی، آخرت میں اس سے بڑھ کے عزت ہوگی۔ میرے دوستو، اگر بندہ دین کے ساتھ جڑے، دین کے ساتھ لگے، شریعت اور ایمان و اسلام اپنے اندر رکھے، تو یقین مانیے عالم دین کا مقام پھر مصلی امامت ہوتا ہے، قرآن والے کا مقام مصلی امامت ہے۔ اور امامت کے لیے میں بتا چکا ہوں کہ امام اس جگہ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ تو پھر اپنی اولاد کو بھی ہمیں قرآن پڑھانا چاہیے۔ پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ ہم کالج یونیورسٹی پڑھانے سے منع نہیں کرتے، نہ کالج سے نہ یونیورسٹی سے، ہمیں کوئی منع نہیں ہے، نہ ہم منع کرتے ہیں۔ ہم نے خود کالج یونیورسٹی پڑھی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں انگریز کی تہذیب نہ اپناؤ، انگریز کی ثقافت نہ اپناؤ۔ بابا ہم قرآن کریم کی اس پروگرام میں پہنچ کے ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، ہم نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ بولیے کیا مانا؟ اللہ ہمیں مغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، ضالین جو گمراہ ہوا ان کے راستے پہ نہ چلا۔ اب باب التفسیر جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو جب ہم نماز میں یہ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا، لیکن ہمارے ہاں جتنے فیشن ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سارے انہی سے لیے ہوئے، یہود اور نصارہ سے، تو مجھے بتائیں فائدہ؟ میں آپ کو کیا جملہ عرض کروں؟ حقیقت ہے میرے پاس ایک خاتون ایک بار مسئلہ پوچھنے آئی، اگرچہ محرم ان کے ساتھ تھے میرے دارالافتاء میں نے اس خاتون کو وہاں کہا کہ میری بہن یہ لباس آپ کے جسم پہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے جواب میں پتہ رپلائی کیا ہوگا؟ آج کل یہ فیشن چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ فیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، وہ میں نے کہا کس کا فیشن چل رہا ہے؟ نماز میں تو کہتی ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور فیشن سارا انہی کا۔ پھر میں نے اگلی بات کی، میں نے کہا وتر میں جو ہم رات کو وتر پڑھ کے سوتے ہیں اور اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہوتا ہے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، وَنَخْلَوْ چھوڑتے ہیں، وَنَتْرُكُ الگ ہوتے ہیں، وَنَخْلَوْ الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُ اللہ جو تیرا نافرمان ہے، اور یاری ان کے ساتھ جو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو آج کل یہ حال ہے۔ اب ہم یہ نہ بنے کہ آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، آج کل یہ فیشن چل رہا ہے تو پھر بندہ پھنس جائے کئی باتوں سے۔ اگر فیشن اسلام کے خلاف چل پڑا تو بابا ہم اسلام کے پابند ہیں، نمونہ اسوہ حسنہ نبوی کے پابند ہیں، ہم کسی اور چیز کے پابند نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے عمل پہ بھی بات کی ہے، عقیدے پہ بھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں کاربند فرمائے، ہمیں علماء کرام کا ساتھ دینے، علماء کرام کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل باطل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اہل باطل سے ہم سب کی حفاظت فرما کر رب کریم ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔